मैंने आज आम पढ़ा ओडिया मीडियम नवम श्रेणी साहित्य बहिर विषय माटीर मनीष। यार कवि होउचंदी राधामोहन गणनायक। यह विषय क्वेश्चन आंसर देखिए। चलो देखिए। आज आम 36 नंबर प्रश्न देखिए। कहते देख, कवि राधामोहन गणनायक जड़े आगामी जुगर द्रष्टा प्रमाणकर किंबा कवि राधामोहन गणनायक जड़े प्रगतिवादी कवि भाव में जो प्रतिष्ठा लाभ करछंती ताहा तांको रचित माटीर मनीष कविता अनुसरण प्रकाश कर। किंबा जड़े दिव्य द्रष्टा भावे कवि चलित शताब्दीर यंत्र सभ्यता किभली मानव जीवन में घोर दुर्दिन आनीदेव बोली भाविछंती ताहा आलोचना कर। बुझीगला। देख उत्तर। सबुज जुगर समसामयिक कवि राधामोहन गणनायक तांको काव्यधारा दिगत विस्तारी मुख्यतः जातीय भाव विलास ग्राम्य जीवन लेख्य भगवत बोध इत्यादि तांको काव्य कवितार स्पष्ट होई उठी थाए। कविंक प्रारंभिक काव्य चेतनार रोमांटिक भावुकता परिलक्षित होइथिले हे परवर्ती काल मानविक मूल्यबोध ओ ऐतिह्य संप्रति तांको कवितार मुख्य उपादान होइछि। पंडित गोदावरी मिश्रଙ୍କ परे ओडिया साहित्य से हेउचंती अन्यतम सफल गाथा कवि। कविंक सारस्वत कृतिगुड़िक मध्य काव्य नायिका उत्कलिका किशोरिका सामुकार स्वप्न पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार दीप शिक्षा आदि तांको अन्य प्रतिभार परिचय। शिल्प सभ्यतानुरागी मनीष को पुणी थे माटी मनस्क कराइबा निमित्त कविताटीर कविंक आशान्वित आह्वान हृदयस्पर्शी भाषा और छंदरे रसायनित हो उठी। कवि माटी को हृदय दे भल पाउछंती आज पर्यंत। आजिर जंत सभ्यता मनीष को माटी द्वारा माटीर अलग करुवा लक्ष्य करी कवि क्षोभा प्रकाश करिसेंती। शिल्प सभ्यता मनीष को पल्ली विमुख करी चलीछि। यंत्र सभ्यतार प्रतिघात मनीष जीवन क्रमे करुण और विवर्ण हो उठुवा लक्ष्य करी कवि मनीष को यंत्र सभ्यतार कुपरिणाम विषय सचेतन कराइबाक प्रयास करिसेंती। आलोच्य कविता माध्यम आधुनिक चाकचक्यपूर्ण शहरी जीवन प्रति आकर्षित होई पल्लीर शिक्षित अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित युववर्ग कलकारखाना काम करने को शिल्पांचल आड़क मुहाइछंती। निज जन्मभूमि को परित्याग कर कलकारखाना श्रमिक भावे कर्मरत रही सहज लब्ध आय जीवन को अधिक उपभोग करहेब बोली विवेचना करी पल्लीभूमि त्याग करुछि माटीर मनीष। निज जन्मभूमि प्रति ता मनर ममत्वबोध क्रमे अपसरी जीवाक लगी। मात्र सही यंत्र दानव दिन मनीष जातिर विनाशर कारण हेब यह कवि हृदयंगम करिपारिछंती। यंत्र सभ्यतार सुदूर भविष्यत जे अंधकारमय यह मध्य कवि अनुभव करिपारिछंती। आगामी युवर भविष्य द्रष्टा कवि सेथिपाई यंत्रानुरक्त मनीष को गाँ माटी को फेरी आसिबाक आह्वान देइछंती। संप्रति वस्तुवादी दुनिया रे मनीष निज कौलिक वृत्ति कृषिकार्य को हेय ज्ञान करने को लगी। यंत्र सत्य सेपरी ताको मंत्र बल सम्मोहित कर निज प्रति आकर्षित करुछि। अर्थ पिपासु मनीष तार मायाजाल मध्य को अंध भाव टाणी हो जाउछि। कविंक भाषा यंत्र तते कि मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनी बारे मनमुग्ध मानव यंत्र दानवर लोह पलझा भितर को टाणी हुई निज पाई जे विपद को आह्वान करिछि यह थरे चिंता करने कवि सतर्कवाणी शुणाई। चतुर्पार्श्वर लुहार फौज धरी सही यंत्र दानव मनीष को ग्रास करने को उभा होइछि। कलकारखानार साइरन रूपी भयंकर गर्जन दे क्षुदित यंत्र राक्षस मनीष जाति को निःशेष करने अर्थ प्रलोभन देखाई चलीछि। चिमिनी निर्गत घनपूर्ण धूमपटल को राक्षसर खर निश्वास भाव वर्णना करी ताहा जे केते विषाक्त मनीष ताहा जानिबाक प्रयास करू बोली कवि कहिछंती। थरटे सही यंत्र राक्षस पुरी प्रवेश करिगले तार कोमल हृदय इस्पात परि कठिन होइजिव। कमल उद्भिद इस्पात परि कठिन होइजिव। अंतररु सुग्रीय गुणावली अपसरी जाई तार शरीर मध्य यंत्रवत आचरण प्रदर्शन करने लागिव। यंत्र जेपरी प्राणशून्य मनीष सेहीपरि क्रमे एक हृदयहीन जीव भावे भत्ता होइछि। कवि कहिछंती यंत्र तले तो प्राण नाही रे मरण तही घर दिन राति तही चितार कुहेली हेउअछि उत्थाल। सहज अर्थकामर पंथा बोली विवेचना करी मनीष यंत्र सभ्यता प्रति आकर्षित हेउछि। विलास व्यसनपूर्ण जीवन अतिबाहित करने को प्रयास हुई कलकारखानार विषाक्त परिवेश को आदरी नेउछि। से धातु तरलाइबा उद्दिष्ट उच्च तापयुक्त चूलार उत्तप्त परिवेश चिनिमयु निर्गत धूमपटल द्वारा प्रदूषित वायुमंडल तथा कलकारखानार
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ କେବଳ ଯେ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଃଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏକଥା ମନରେ ଥରେ ହେଜିବା ପାଇଁ କବି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ଏହି କୂଳେ। ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତାର ମୂଳେ। ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କ୍ଳାନ୍ତ କୋମଳ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରି ଯନ୍ତ୍ରର ମାୟାଜାଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଉଥିବା ମାଟି ମଣିଷକୁ କବି ଗାଁ ମାଟିକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ବିକଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କବି କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଫେରୁଆ ପୂରୁବ ପଥେ ଅକାରଣେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହଁ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୂଆଁର ସାଥେ। 37 ନମ୍ବର। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭରସା କରି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ବିଳୟର କାରଣ ହେବେ ଏହି ମର୍ମବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ କବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଉତ୍ତର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଜଣେ ଛାନ୍ଦ ରସିକ କବି, ଗାଥା କବି ଭାବେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ସେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟଧାରାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁଲଭ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ନନ୍ଦକିଶୋରୀଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଭାବଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାବ୍ୟ ଚେତନାର କ୍ରମିକ ଅର୍ଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପାନ୍ୱିତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ସବୁଜ ସମସାମୟିକ ଏହି କବି ଜଣେ ଛନ୍ଦ ଧୁରସ୍ୱର କବି ଭାବେ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ରାବୋଧ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରିତ ଛନ୍ଦ ସହିତ ବହୁ ନୂତନ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳିକା, ସ୍ମରଣିକା, କାବ୍ୟନାୟିକା, କୈଶୋରିକା, ଧୂସର ଭୂମିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଅବାଚେରୀ, ତାରା ଓ ମୌସୁମୀ ଆଦି କବିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ମେଘଦୂତ, କୁମାର ସମ୍ଭବ ଓ ସୁଭାବ ଓ ରୁସ୍ତମ ପରି କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍କାର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଉତ୍କଳରତ୍ନ ପରି ବହୁ ମହାର୍ଘ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କବିତା ମାଟିର ମଣିଷ କବିଙ୍କ ପଲ୍ଲୀପ୍ରୀତି ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନାଲେଖ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ମୁଖୀ ମଣିଷ ମନରେ ମାଟିପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସହ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାନୁରକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭୟାବହ ପ୍ରଣତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଯନ୍ତ୍ର ବା ବସ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସତ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ନେହ, କରୁଣା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ହୃଦୟହୀନ କରିଦେଇଛି। ସହଜଲବ୍ଧ ଅର୍ଥାଗମ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଭୁଲି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଧାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଳକାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟଭରା ପରିବେଶରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ତାକୁ ପଲ୍ଲୀଭିମୁଖ କରାଇଛି। ସତେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରର ମନରେ ଅଭିମନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବ ତାର ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଛି ମାନବକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଲୁହାସକ୍ତ ମଣିଷ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଧରାଉଛି ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷସର ମାୟାଜାଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର କାରାକକ୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପୁରାଣ ନାହିଁରେ ମରଣର ତହିଁ ଘର। ଦିନ ରାତି ତହିଁ ଚିତାର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉଥଳ। ଯେଉଁ ମାଟି ମା'ର ଗର୍ଭରୁ ଆସି ସେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟି ମା ତା ପାଇଁ ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଜି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ସେହି ଜନ୍ମମାଟି ଆଜି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ତାର ମାନସପଟରୁ। ବୟଃବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସେହି ମାଟି ପ୍ରତି ତା ମନରେ ମମତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରବୃଦ୍ଧି ହେବା ପଶ୍ଚାତେ ଅବିବେକୀ ସାଜି ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରାଣହୀନ ଯନ୍ତ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ରମଶଃ ହୃଦୟହୀନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାର ମନ ଇସ୍ପାତ୍ ପରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିବିଭ୍ରମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମଣିଷ ମାତୃସ୍ୱରୂପା ମାଟି ମା'କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରାନୁରକ୍ତ ମଣିଷକୁ କବି ମା'ର ସ୍ନେହ ସୋହାଗ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଳିନ ଏ ମାଟି ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରୀ ତର ଉତ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭର। ପଲ୍ଲୀ ମାଟିର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଲଳିତ ମଧୁର ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଅବଗାହନ କରି ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲା ମାଟିର ମଣିଷ, ସେହି ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଣିଷ କିପରି ଭୁଲି ପାରିଲା ବୋଲି
କବି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନର ଶୋଭା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମଭରା ହୋଇ ଉଠିଛି ତାର ଅନ୍ତର। କର୍ଷିତ ଭୌତିକା ପ୍ରଥମ ବାରିପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ମଧୁଗନ୍ଧ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲା, ସେହି ସୁରଭିରେ ପ୍ରାଣ ତାର ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରଠୁ ସେସବୁ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ତା ମନରୁ ଉଭେଇଗଲା। ଏ ତହ ମା'ର ବକ୍ଷ ଉଚ୍ଛଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହୀ ବୋଲି କେଉଁପରି ଆଜି ଭରସା କରିବୁ ଯନ୍ତ୍ରଚିତ୍ତାର ଚୁଲି। ଅନା ଅନା ଫେରି ଥରେ ଅନା ଅନା ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମଳିନ ଏ ମାଟି ପରେ। ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ କାଚକେନ୍ଦୁ ଜଳ ତାର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସେସବୁ କ'ଣ ତାର ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲା। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଛାଇ ତଳେ କିଶୋରୀର ହସ ଖେଳ, ପୌଷ ସକାଳେ ଅମୃତ ଆଖୁରସର ସ୍ୱାଦ, ଗାଁ ବାଡ଼ି ତଳ କପା ତଳିଆରେ ଶୁଭ୍ରା କପା ଫୁଲର ଶୋଭା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ଛପଳ ଛପଳ ନଦୀ ଘାଟରୁ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣିଭରା କଳସ ଧରି ଭୁଆସୁଣୀ ବୋହୂର ପଲ୍ଲୀପଥ ଦେଇ ସଲ୍ଲଜ ସଂଯତ ପଦପାତ୍ରରେ ଘର ବାହୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ତ କଦାପି ସ୍ମୃତି ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇ ନପାରେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ଫୁଲର ମନଲୋଭା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବ, ଦୂର ତାଳବଣ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହାରୀ ଧେନୁପଲ ସହ ଗୋପାଳ ବାଳକର ବେଣୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାକୁ ଭୁଲି ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ପଲ୍ଲୀର ମାଟି ମଣିଷ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କବି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି। ଉର୍ବରତର ପ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ପରି ହୋଇ ଯାଇଅଛି ଟାଣ। ଆଶାବାଦୀ କବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ମାଟିର ମଣିଷ ଦିଗହରା ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଦିନେ ଫେରିଆସିବ। ସେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତାକୁ ସେହି ମାଟିରେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ସେହି ମାଟି ହିଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେହି ମାଟିର ହିଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଫେରୁଆ ପୂର୍ବ ପଥେ ଆକାଶରେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୁଆର ସାଥେ। 38 ନମ୍ବର। ମଣିଷ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ନିଜର ଧ୍ୱଂସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର। ଗାଥା କବି ଭାବେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଥିଲେ ସବୁଜ ସମସାମୟିକ କବି। ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ, ଜାତୀୟତା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ ତଥା ଅତୀତ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଚେତନା ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରାଣଧର୍ମ। ଏହି ଛନ୍ଦ ରସିକ କବିଙ୍କର ଗାଥା କବିତାରେ ଅନୁପମ ଓ ଅନନ୍ୟ ଆବେଗନ କବିତାରେ ଭରିଦେଇଛି ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଗାଥା କବିତା ହିଁ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳିକା, କିଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ରଚନାବଳୀ ତାଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ମାଟିର ମଣିଷ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କାବ୍ୟନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନର ଉଦ୍ଧତ, ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାନୁରକ୍ତ ମଣିଷକୁ ମାଟି ମନସ୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆକୁଳ ଆବେଦନ। କବି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ମାଟି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବା ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ମୋହିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ବିମୁଖ ମଣିଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ ମାଟିର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଯନ୍ତ୍ର ମୋହବିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଗଲୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷକୁ କବି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଏ ତହ ମା'ର ବକ୍ଷ ଉଚ୍ଛଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ବୋଲି କେଉଁପରି ଅବା ଭରସା କରୁଛ ଯନ୍ତ୍ରଚିତ୍ତାର ଚୁଲି। ମାଟି ହେଉଛି ମାତୃସ୍ୱରୂପ, କଲ୍ୟାଣୀ, ବନ୍ଦନୀୟା, ସ୍ନେହମୟୀ ଓ ମମତାମୟୀ। ମାଟିକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କବି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଉପରେ ଦେଖେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ। ମା କ୍ଷୀର ପରି ମାଟି ମା'ର ସୁଶୀତଳ ଜଳ। ଏ ମାଟିର ଶାକ ତୁଣ୍ଡଳରେ ମାନବ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରୁ ହିଁ ଶିଶୁରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଶିକ୍ଷା ପାଏ। ପରିବାର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ପାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଅନୁପମ ପ୍ରକୃତି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କିଶୋର ଜୀବନରେ ବହୁ ସୁଖ ସ୍ମୃତିର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ମାଟି। ଜନ୍ମଭୂମିର ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଭା ଦିଗନ୍ତଭରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ଧାନର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଆମୋଦିତ ହୁଏ। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଛାଇ ତଳେ କିଶୋରୀର ହସ କୌତୁକ, ପୌଷ ପ୍ରଭାତରେ ଆଖୁରସର ଅମୃତ ସ୍ୱାଦ, ଏସବୁକୁ ତ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ କପା ତଳିଆରେ ଶୁଭ୍ର କପା
ଫୁଲର ଶୁଭ୍ର ରାତ୍ରି ଆକାଶର ନୀଳମା ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ତାରକା ପଂକ୍ତିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଛଇଳ ଛପଳ ନଈ ତୁଠରୁ କାଚକେନ୍ଦୁ ପ୍ରାଣୀଭରା କଳସୀ କାଖରେ ଧରି ଭୁଆସୁଣୀ ବୋହୂର ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ଧୂଳିଧୂସରିତ ରାସ୍ତାରେ ସଯତ ସଂଯତ ଚାଲି ଦୂର ତାଳବଣ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହାରୀ ଧେନୁପଲ୍ଲ ଛାଡ଼ି ଗୋପାଳ ବାଳକର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବେଣୁଶୂନ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ପଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛି। ଶୁଷ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷିତ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଥମେ ବାରିପାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ମଧୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିଯାଏ, ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଦକତା ଥାଏ। ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁଦୂର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ମଣିଷର କ'ଣ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ଘଟିଛି ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷସ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି ତାର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରୂପକ କ୍ଷୁଦ୍ରକଣିକା ବିଛାଇ ମୃତ୍ୟୁଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଅର୍ଥପିପାସୁ ମଣିଷ ମନରେ ଯଦି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ନ ହୁଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ମାଟିମା କେଳକୁ ଫେରି ନ ଆସେ, ତେବେ ତାର ଅକାଳ ପତନ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ଚିମିନି ନିର୍ଗତ ଘନକୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂମପଟଳ ରୂପକ ବିଷାକ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଘ୍ରାଣରେ ତାର ଶରୀର ବିଷମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ବଜ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ତାକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଠେଲିଦେବ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଭବ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପୁରାଣ ନାହିଁରେ, ମରଣର ତହିଁ ଘର, ଦିନରାତି ତହିଁ ଶୀତର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉତ୍ଥଳ। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ, ଏପରିକି ସାରା ଜୀବଜଗତ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଏଥିପାଇଁ ବିବେକୀ ମାଟି ମଣିଷକୁ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ଏହି କୋଳେ, ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତାର ମୂଳେ। ପଲ୍ଲୀ ମାଟିର ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲଳିତ ମଧୁର ପରିବେଶ, ଯାହା ମଣିଷର ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଭୂମିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ଅର୍ଥପିପାସୁ ସାଜି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ ହୋଇଛି, ତାହା ତା ପାଇଁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ମାଟି ମା କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କବି ଶିଳ୍ପାନୁରାଗୀ ମଣିଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଫେରୁଆ ପୂରୁବ ପଥେ, ଆକାଶରେ ଆଉ ଧୂଆଁ ନ ନାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୁଆର ସାଥେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଠାଟିନି ନାମରେ କ'ଣ ସହରରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଲ୍ଲୀର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ହିନ୍ଦୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରିୟ ରମେଶ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ଦେଖ, ପ୍ରିୟ ରମେଶ, ତମ ଜାଗାରେ ତା ନାଁ ଲେଖିବ, ଜାଗାର ନାଁ ଲେଖିବ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ। ମିଶା ଓ ସୁରଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଇବୁ। ଗତକାଲି ତ ଚିଠି ପାଇଲି। ମାସ 3ଟା ହେଲା ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ। ମଉସା ବଦଳି ହୋଇ ନଥିଲେ ତୁ ପୁଣି ଏଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ମାସ 3ଟାରେ ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରି ନଥିଲି। ତୁ ଲେଖିଛୁ ଯେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବୁ। ରାଜଧାନୀର ଚାକଚକ୍ୟ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ତଳେ କି ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ପିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୋଚିଂ ତୁ ପାଇପାରିବୁ। ମାତ୍ର ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ତୁ ପୁଣି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲୁ। ତୋ ପରି ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହରରେ ରହିଯିବୁ ବୋଲି ଯାହା ଭାବିଛୁ, ତାହା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରମେଶ, ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା, ଆମ୍ବ ତୋଟାର ଦୋଳିଖେଳ, ନଈ କୂଳର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଦୋଳ ମେଳନ, ଗାଁର ସବୁକିଛି ନିଆରା। ସହରର ନବ ଶୁଚିଭୁମ୍ବି ସୌଧମାଳା, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ କି ପାର୍କର ସଞ୍ଜବୁଲା କେହି ବି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇପାରିବେନି। ଗତ ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ତାହା କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ? ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ମଣିଷ ମାତୃଭୂମିରୁ ବାହାରି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଓ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ତୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ତା ପ୍ରତି ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ଚରମ ଅବିବେକିତାର ପରିଚୟ। ସେସବୁ କଥା କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ? ତୋ ଚିଠି ସାଙ୍ଗମାନେ
ପଢ଼ି ଭୀଷଣ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ତେଣିକି ତୁ ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛୁ କରିବୁ। ରମେଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନ୍ମଭୂମି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେଥିରେ ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କ ଶୈଶବ ଓ ବାଲ୍ୟ କିଶୋର ଜୀବନ କାଟିଲା ପରେ କଂସର ଡାକରା ପାଇଁ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପପୁରବାସୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିସାରି ସେ ଗୋପପୁର ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇ ମଥୁରା ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଫେରି ନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜା ହୋଇ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମେଳରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଚାଲିଲେ। ମାତ୍ର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏକକାର ବନରେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପାନ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତିମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶିଆଲିଲଟା ଗ୍ରହରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧର ତୀରରେ ପ୍ରାଣପାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା। ମାତ୍ର ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋପପୁର ଗାଁ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଅବିଚାର ଅବହେଳା କରିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଭାବି ତୁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବୁ ତାହା କରିବୁ। ଚିଠି ପାଇ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେବୁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଦିନେଶ। ହେଲା, ଠିକଣାରେ ତ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବ କି ମୋ ନାଁ ଯାହା ଲେଖିଦେବ, ରମେଶ କି କ'ଣ କି ଅଂଶ ଆୟୁଷ କିଛି ବି। ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପେସ୍ତୁ। ଦେଖ ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ନିଜ ନାଁ ରହିବ ଦିନେଶ ପାତ୍ର। ତାପରେ ଲେଖିବ ମାର୍ଫତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ ବା ପୋଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୋଳ, ଡି କ'ଣ ଯେଉଁଠି ତମର ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବ ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାର ପିନ୍କୋଡ଼ ଦେବ। ବୁଝିଲେ? ସେମିତି ଏଟା ଲେଖିବ ତା ନାଁ, ମାର୍ଫତ ଲେଖିବ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲେଖିବ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ପିନ୍କୋଡ଼ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା?